Hi students, I am Venkat Reddy sir, teaching biology, working at Ellareddugudem High School, Narkatpalli Mandal. Today we are going to discuss about the transport in plants. In our English medium biology syllabus, in the second unit, there is a transportation process. So transportation in human, in animals as well as in plants occur. So now we should discuss about the transport in plants. Transport. Do you know which materials are transport in plant body? Usually, what are the materials which are transported in the plant body? Tell me. Food materials like sugars. Sugars should be transported from the producing parts to the consuming parts. Means from leaves to roots, food materials should be transport. And various amino acids also transported. Amino acids and different phytohormones. Water, mineral elements, etc. materials are transported from one place to another. So, Mari, by what tissue, by which tissue these materials are transports? Do you know? Unlike human body, in plant body there is no specific circulatory system like blood circulation. There is no heart, there is no blood vessels. Okay, but how these materials are transport? Tell me. Yes, there will be a special transportation tissue is present. The tissue is called vascular tissues. Vascular tissues include xylem and phloem. There are two kinds of vascular tissues present in the plant body. One is xylem, another one phloem. Understood? With the help of xylem, water and mineral elements are transported. So xylem is mainly concerned with the conduction of water and minerals, and phloem is helped in the transportation of food materials, transportation of sugars. Okay na? So where located these xylem and phloem? Do you know? Yes, xylem and phloem are located in the form of vascular bundles. Such vascular bundles all are organized as steel. In the center of stem, when we cut the stem or root, there will be a pillar-like structure is present at the center. That pipe-like structure, column-like structure is called vascular bundle. Steel. It is steel, and that steel contain several vascular bundles. Wedge-shaped vascular bundles are arranged, and those vascular bundles are arranged in a circle. Understood? Suppose when we cut the stem, when we cut the dicot stem like tridax stem, you know Gaddi Chemanti, tridax, it's a dicot plant. So when we observe the TS of tridax stem, transverse section of any stem, dicot stem, it is covered by a layer of epidermis, and below the epidermis there will be a cortex, and just below the cortex, see, this is cortex. It's a parenchymatous, loosely arranged portion, it is called cortex. And below the cortex, there is a parenchymatous layer is present. This layer is called endodermis. The innermost layer of cortex is called endodermis. And below the endodermis, there is another layer, it is called pericycle. And inside the pericycle, these are vascular bundles.
Each vascular bundle, it is top shape or wedge shaped structure, and each vascular bundle, it contains xylem which locates towards the inside, xylem, and another vascular tissue is phloem which locates towards outside. This is phloem. Each vascular bundle contain two kinds of vascular tissues. One is xylem, another one phloem. Xylem is located towards the inside, inner side, towards central, and phloem is placed towards outside, towards pericycle side. And between xylem and phloem, there will be a cambium. Cambium, a stripe of meristematic tissue, it is called cambium. This is cambium. This is cambium. Okay, now. So, this cambium is isolate the xylem with phloem, right. So, in this way, in each vascular bundle, xylem and phloem are arranged, understood. So, this xylem and phloem together organized as vascular bundle, and all these vascular bundles together organized as stele. So, this entire round column like structure is considered as stele, and at the middle, at the center of stele, there will be a parenchyma tissue, it is called medulla, medulla or pith, P-I-T-H, understood. So, this is about transverse section of stem. In this, you can see arrangement of vascular bundles and arrangement of xylem and phloem. This xylem is helped in the transport of water and minerals, and phloem is helped in the transportation of food materials. Okay na? Right, Andy? So, this is about organization of xylem and phloem. Okay na? How they are arranged inside the plant body. Next. Firstly, we are going to discuss about xylem transport, means transportation of water and minerals. Transportation of water as well as minerals. Understood? Transportation of water is done by, takes place by xylem tissue. Xylem tissue. Xylem is a complex tissue. It is a kind of vascular tissue which is mainly concerned with the transportation of water and minerals. You know, each plant, it can absorb the soil water. It can absorb the water through the root system from soil. Understood? Roots contain some tiny slender hair-like structures over the surface of root. Some hair-like structures are present. They are called root hairs. With the help of root hairs, water is absorbed. Understood? So, the main function of root hairs, the primary function of root hairs is absorption of soil water. Understood? See, just imagine it is a structure of root. Each root, at the tip of root, at the apex of root, there will be a cap like structure, it is called root cap, and this root cap is protect the tip of the root, apex of the root, which is highly sensitive, it is a meristematic tip. So, this tip is protected by, covered and protected by root cap. This is root cap, understood? Root cap, and just behind the root cap, there are several long, slender, hair-like structures are present, which are called root hairs. These are called root hairs. Root hairs. Okay, now, with the help of these root hairs, root can absorb water, soil water. Okay, na? So, soil water, soil lo unna water ni absorb cheskuntayi root hairs. మనము ఒక రూట్ హెయిర్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ని ఎన్లార్జ్ చేసి ఇక్కడ వేస్తున్నా చూడండి.
this is epidermis of the root. Okay na? And it is root hair, right? This is vacuole. Root hair lo idi vacuole, rictica, vacuole ఇలా ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా వాక్యూల్ లోపల ఉన్న శాప్, దీన్ని సెల్ శాప్ అంటాం. వాక్యూల్ లోపల ఉండే శాప్ని ఏమంటాం? సెల్ శాప్. ఓకేనా? సెల్ శాప్, రైట్. అండ్ దీస్ ఆర్ సాయిల్ పార్టికల్స్, మృత్తిక రేణువులు ఇవన్నీ సాయిల్ పార్టికల్స్. ఈ సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్యలో సాయిల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, సాయిల్ వాటర్, ఇదంతా సాయిల్ వాటర్. సో ఈ సాయిల్ వాటర్ని రూట్ హెయిర్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి? బై వాట్ ప్రాసెస్? బై ద ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్. డూ యూ నో? సాయిల్ వాటర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ డ్యూ టు ద ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్. మనం ఆల్రెడీ 9th క్లాస్లో ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంది, డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంది నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఆస్మోసిస్ ద్వారా ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంది కదా, ఇది సెమీ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, సెలెక్టివ్లీ పర్మేబుల్ మెంబ్రేన్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ సాయిల్ వాటర్ రూట్ హెయిర్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది. బికాజ్ రూట్ హెయిర్ లోపల ఉన్న ఈ సెల్ శాప్ ఉంది కదా, దీని కాన్సంట్రేషన్ మోర్ ఉంటుంది దేనికంటే, సాయిల్ వాటర్ కంటే. కాబట్టి ఫ్రమ్ లెస్ కాన్సంట్రేషన్ రీజియన్ టు మోర్ కాన్సంట్రేషన్ రీజియన్ ఎండోఆస్మాసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ హియర్. వాటర్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద రూట్ హెయిర్. ఓకేనా? సో ఈ రూట్ హెయిర్లోకి అబ్జర్వ్ అయిన వాటర్ గ్రాడ్యువల్గా రూట్ హెయిర్ నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది? రూట్ హెయిర్ నుండి రూట్ లోపలికి వస్తుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయిన వాటర్ క్రమంగా ఎక్కడికి పోవాలి? ఈ మధ్యకి పోవాలి. ఈ మధ్యలో ఏముంది? స్టీల్ ఉంది రూట్లో కానీ స్టెమ్లో కానీ మధ్యలో ఏముంటుందని చెప్పాను? స్టీల్. అవునా? ఈ స్టీల్లో ఏముంటాయి? వాస్కులర్ బండిల్స్ ఉంటాయి జైలం ఫ్లోయంతో, అందులోకి పోవాలి లాస్ట్కి వాటర్. సో ఇక్కడ చూపిస్తున్నా, దిస్ ఈజ్ కార్టికల్ టిష్యూ. కార్టికల్ టిష్యూ ఇట్ ఈస్, కార్టెక్స్. ఓకేనా? సో ఇందులోకి వచ్చిన వాటర్ గ్రాడ్యువల్గా ఇలా వచ్చేసి ఎపిడర్మిస్ని క్రాస్ చేసి ఇట్ పాస్ త్రూ కార్టికల్ టిష్యూ అండ్ ఫైనల్లీ క్రాస్ ద ఎండోడర్మిస్ని క్రాస్ చేసి పెరిసైకిల్ని క్రాస్ చేసి, ఓకేనా, ఇది పెరిసైకిల్ని క్రాస్ చేసి ఫైనల్గా ఎక్కడికి రావాలి? జైలం టిష్యూలోకి రావాలి. దిస్ ఈజ్ జైలం టిష్యూ. దీస్ ఆర్ జైలం వెజల్స్. Xylem consists of elongated tube-like structures. They are called xylem vessels. Okay na? So, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ అయిన వాటర్ గ్రాడ్యువల్గా డిఫరెంట్ టిష్యూస్ని క్రాస్ చేసి ఫైనల్గా ఎక్కడికి వచ్చింది? జైలంలోకి వచ్చింది. నా ఈ జైలంకి ఈ క్రాస్ వాల్స్ వెంబడి పిట్స్ ఉంటాయి. హియర్ అండ్ దేర్ చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి, పిట్స్ అంటాం వాటిని. ఆ పిట్స్ ద్వారా వాటర్ ఏమవుతుంది? జైలం వెజల్ లోపలికి పాస్ అవుతుంది. ఓకేనా? పాస్ అయిన తర్వాత ఎడిపోవాలి వాటర్? ఇట్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద అపెక్స్. ఇట్ షుడ్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ద అపెక్స్. రూట్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాటర్ గ్రాడ్యువల్గా ప్లాంట్ యొక్క అపెక్స్ వరకు క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలి, పాస్ కావాలి. ఓకేనా? దట్ అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అగెన్స్ట్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ త్రూ xylem tissue is called ascent of Sharp. Ascent of Sharp. Understood? So, now we are going to discuss about the ascent of Sharp. Let us discuss about what is ascent of Sharp. I think this is very important aspect. You have to remember how the water is absorbed by the root hairs and how the water is passed, radially conducted up to the xylem tissue. After reaching the xylem, it should move towards the apex. Understood? Right. So, this type of conduction of water, passage of water after absorption of root hair, gradually water moves across various tissues, finally reach to the xylem.
It is called radial conduction. Understood? So, by what process water absorption takes place here? Soil water is absorbed by the osmosis process. Okay, na? By the osmosis process. It is okay. So, నెక్స్ట్ పార్ట్ చూద్దాం మనం. ఇది రూట్ హెయిర్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత జైలం టిష్యూలోనికి వాటర్ రీచ్ అయింది కదా. ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్లో ఆ వాటర్ ఎలా ప్లాంట్ బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి పాస్ అవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సెకండ్ పార్ట్. What is the second part? Ascent of sap. Ascent of sap. It means conduction of water through the xylem tissue against the gravitational force up to the apex of plant. So the upward movement of water through the xylem tissue is called ascent of sap. Understood? Very simple. రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాటర్ రూట్లోనే ఉండదు కదా, అది మొక్క దేహంలో అన్ని భాగాలకి సరఫరా కావాలి కదా. మరి మొక్కలు చిన్న చిన్న మొక్కలు అంటే పర్వాలేదు, నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. కానీ చాలా హైట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ యూకలిప్టస్, అశోక చెట్టు, ఇట్లాంటి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, కోనిఫెర్స్. మరి అంత హైట్ ఉన్న ప్లాంట్స్లోకి అపెక్స్ దాకా, కొస దాకా ఇది రూట్స్ పీల్చుకున్న వాటర్ పై దాకా మరి పాస్ కావాలి కదా. అలా పాస్ కావడం బిహైండ్ ఏం ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, ఏం మెకానిజం ఉంటుంది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికే మనము ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో అమాంగ్ ద ప్లాంట్ ఫిజియాలజిస్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం స్టీఫెన్ హేల్స్, ఫాదర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ, స్టీఫెన్ హేల్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఎట్లా వాటర్ పైకి మూవ్ అవుతుంది అనే ఆస్పెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసము ఆయన రూట్ హెయిర్ థియరీని, రూట్ ప్రెజర్ థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు. రూట్ ప్రెజర్ థియరీ. According to Stephen Hales, root pressure is responsible force. Root pressure is the responsible force for the upward movement of water. Okay, what is meant by root pressure? The pressure which is created in the root is called root pressure. Very simple. By various due to the various metabolic activities as well as due to the storage of water in the root, there will be a positive pressure is created, a considerable positive pressure is created in the root system. It is called root pressure. So due to the root pressure, what will happen? The water, it moves towards up. Okay na? So due to the formation of pressure in the root system, what happen? Water, it will moves up. Understood? సో ఇది కింది నుంచి పైకి పుష్ చేయబడుతుంది వాటర్. అలా రూట్ ప్రెజర్ వల్లనే వాటర్ పైకి పుష్ అవుతుంది, పుష్ చేయబడుతుంది అనే అభిప్రాయం స్టీఫెన్ హేల్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. దాన్నే ఆయన రూట్ ప్రెజర్ థియరీ రూపంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అఫ్కోర్స్ ఇది యాక్చువల్గా కరెక్ట్ ఆస్పెక్టే. రూట్ ప్రెజర్ అనేది అన్ని ప్లాంట్స్లలో రూట్స్ నందు ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. డ్యూ టు ద రూట్ ప్రెజర్ వాటర్ పైకి పుష్ అవుతుంది అనేది మనము యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. కానీ చాలా మొక్కల్లో మెజర్ చేస్తే రూట్ ప్రెజర్ యొక్క ఫోర్సు అప్ టు 12 to 24 ఫీట్స్ వరకే హైట్కి సరిపోతుంది. రూట్ ప్రెజర్ యొక్క బలం ఎంత ఎత్తు వరకు సరిపోతుంది నీటిని పైకి పుష్ చేయడానికంటే అప్ టు 24 ఫీట్స్ వరకే. మరి 24 ఫీట్స్ కంటే హైట్ ఉన్న ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ అశోక ట్రీ, యూకలిప్టస్ ట్రీ, అది జిందా చెట్టు అంటాం కదా మనం. అట్లనే కోనిఫెర్స్, ఫారెస్ట్లో కోనిఫెర్స్ ఉంటాయి కదా, జిమ్నోస్పర్మిక్ ప్లాంట్స్, అవి కొన్ని వందల ఫీట్ల హైట్లో ఉంటాయి. మన ప్రపంచంలోనే టాలెస్ట్ ప్లాంట్ తెలుసా మీకు? ఏంటిది? సిక్వియా. రెడ్ వుడ్ అంటాం దాన్నే, రెడ్ వుడ్. కాలిఫోర్నియా ఫారెస్ట్లో పెరుగుతుంది. దాని హైట్ ఎంత తెలుసా మీకు? 1300 ఫీట్స్. 1300 ఫీట్స్. మరి 1300 అడుగుల ఎత్తు వరకు నీరు పైకి పుష్ అవుతుందంటే అక్కడ రూట్ ప్రెజర్ బలం సరిపోదు. ఓకేనా? మరి రూట్ ప్రెజర్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఆల్టర్నేట్ ఫోర్స్ ఉండాలి. ఆ ఫోర్స్ ఏంటదని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ముందుగా మీకు రూట్ ప్రెజర్ గురించి తెలియాలి. ఓకేనా? టు ప్రూవ్ ద రూట్ ప్రెజర్ మనము ఒక సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. ఇక్కడ జస్ట్ ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకుందాం, ఒక పాటెడ్ ప్లాంట్. ఓకే,
ఇది కుండీలో పెరుగుతున్న మొక్క. దీన్ని ఏం చేద్దామంటే దీని స్టెమ్ని కట్ చేద్దాం. ఇలా కట్ చేసినాక ఏం చేద్దాము, దీనికి ఒక విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ రబ్బర్ బెలూన్ ఒక మానోమీటర్ని సెట్ చేద్దాం. ఇలా దిస్ ఈజ్ మానోమీటర్, యూ షేప్ గ్లాస్ ట్యూబ్ మానోమీటర్. ఓకేనా, మానోమీటర్ ఇట్ ఈస్. సో ఈ మానోమీటర్లో ఇది మెర్క్యూరీ లెవెల్, ఇదంతా మెర్క్యూరీ. యూ షేప్ పోర్షన్ దగ్గర మెర్క్యూరీ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ స్కేల్ ఉంటుంది. సో మెర్క్యూరీ ప్రైమరీ లెవెల్ ఇది. సో ఇలా ఇప్పుడు నేను చూపించినట్లు యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, పాటెడ్ ప్లాంట్ తీసుకొని దాని స్టెమ్ని కట్ చేసి ఈ ట్రంక్కి ఏం చేయాలి, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రబ్బర్ బెలూన్, రబ్బర్ ట్యూబ్, ఇది రబ్బర్ ట్యూబ్. ఓకే, ఇలా రబ్బర్ ట్యూబ్ హెల్ప్ తోటి ఏం చేయాలి, మానోమీటర్ని సెట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ మానోమీటర్, రైట్. ఇలా మానోమీటర్ సెట్ చేసిన తర్వాత మీరు కొద్దిసేపటి తర్వాత అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఈ ట్రంక్ ఉంది కదా, ఈ ట్రంక్ నుంచి వాటర్ ఎగ్జూడ్ అవుతుంది, వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇది మనం కట్ చేసిన పోర్షన్ నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ రిలీజ్ అయిన వాటర్ గ్రాడ్యువల్గా ఈ రబ్బర్ బెలూన్ ఫిల్ అయ్యి ఈ మానోమీటర్లోకి గ్లాస్ ట్యూబ్లోనికి పాస్ అవుతుంది. పాస్ అయ్యి ఇది కూడా ఫిల్ అవుతుంది కొద్దిసేపటి తర్వాత. ఫిల్ అయిన తర్వాత ఇంకా లోపల నుంచి వాటర్ రావడం వల్ల ఈ మెర్క్యూరీ పైన ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎంత రేజ్ అయింది మెర్క్యూరీ లెవెల్ అనేది మనం ఇక్కడ మెజర్ చేయవచ్చు, పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అట్లా మనం రూట్ ప్రెజర్ని మెజర్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో దీన్నే మానోమీటర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు. మానోమీటర్. కాబట్టి రూట్ ప్రెజర్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై మానోమీటర్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, బిట్ వస్తుంది మనకి, ఆబ్జెక్టివ్ బిట్ వస్తుంది. రూట్ ప్రెజర్ని దేంతో మెజర్ చేస్తారు అని బిట్ అడుగుతాడు, విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మానోమీటర్ చెప్పాలి. రైట్ అండి, ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఇలా వాటర్ పైకి రావడానికి రీజన్ ఏంటి మరి, వాటర్ ఇలా పైకి పుష్ చేయబడిందంటే ఏ ఫోర్స్ తోటి పుష్ అయింది, రూట్ ప్రెజర్ తోటి పుష్ అయింది. ఓకేనా. డ్యూ టు ద రూట్ ప్రెజర్ క్రియేటెడ్ వాట్ హ్యాపెన్, వాటర్ పుష్డ్ అప్, పైకి పుష్ అయింది. రైట్ అండి. సో వాటర్ రూట్ ప్రెజర్ యొక్క కెపాసిటీ కొంతవరకే ఉంటుంది, ఓన్లీ హెబ్స్ శ్రబ్స్కి సరిపోతుంది. అది ఓన్లీ స్మాల్ ప్లాంట్స్కి సరిపోతుంది రూట్ ప్రెజర్ యొక్క బలం. ఓన్లీ స్మాల్ ప్లాంట్స్, చిన్న ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ హెబ్స్, సపోజ్ గ్రౌండ్ నట్ ప్లాంట్, లేకపోతే ట్రైడాక్స్ ప్లాంట్, గడ్డి చేమంతి మొక్క, వేరుశనగ మొక్క, అవి కొన్ని ఇంచుల హైట్ ఉంటాయి, సరిపోతుంది ఈ ప్రెషర్. లేకపోతే చిన్న ష్రబ్స్ ఉంటాయి, తంగేడు చెట్టు, జిల్లేడు చెట్టు, వాటికి సరిపోతుంది. బట్ హైట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, జిందా చెట్టు, అశోక చెట్టు, వాటిలో ఈ ఫోర్స్ సరిపోదు. మరి హైట్ ప్లాంట్స్లో ఎలా వాటర్ పైకి పోతుంది, ఓకేనా, దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంకొక సైంటిస్టు డిక్సన్ అనే సైంటిస్టు, డిక్సన్ ఈయన ఒక థియరీని ప్రపోజ్ చేశాడు. ఏంటి ఆ థియరీ అంటే కోహెషన్ టెన్షన్ థియరీ. According to cohesion tension theory, there are three important aspects which are responsible for the ascent of shock. Namely, one is cohesive forces of water, okay na, and adhesive forces of water, and transpiratory pull. Third one is transpiration pull. So these three aspects, one is cohesive forces, second one is adhesive forces, and third one is transpiratory pull. These three aspects are responsible for the movement of water through xylem tissue. Understood? So how these cohesive forces, adhesive forces and transpiratory pull are responsible for the conduction of water, thus that aspect was studied by Dickson. According to Dickson, you know already in chemistry some similar molecules మధ్యలో ఉండే attraction forces ఉంటాయి కదా, the attraction forces between the similar molecules is called cohesive forces. So water molecules మధ్యన attraction forces ఉంటాయి, వాటిని cohesive forces అంటాం.
అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి జైలం వెజల్స్ యొక్క వాల్స్కి మధ్యలో ఉండే అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్నేమో అడెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటాం. ఓకేనా, వెరీ సింపుల్. అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ద డిసిమిలర్ మాలిక్యూల్స్ కాల్డ్ అడెసివ్ ఫోర్సెస్. అండ్ డ్యూ టు ద ట్రాన్స్పిరేషన్ వాటర్ పైకి పుల్ చేయబడుతుంది. అలా పుల్ చేయబడడాన్ని ట్రాన్స్పిరేటరీ పుల్ అంటాం. సో ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ మొక్కల్లో వాటర్ పైకి పాస్ కావడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. ప్లాంట్ ఎంత హైట్ ఉన్నప్పటికీ ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటాయి వాటర్ కండక్షన్కి. ఎలా అనేది చూద్దాం మనం ఇక్కడ. సి, వెరీ సింపుల్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇది ప్లాంట్, స్టెమ్ ఇది. ఈ స్టెమ్ మధ్యలో స్టీల్, ఇది జైలం టిష్యూ, ఇదంతా జైలం టిష్యూ అనుకుందాం. ఓకేనా, ఇది రూట్లో కూడా ఉంటుంది స్టీల్ జైలం టిష్యూ. అండ్ ఇదేంటి, బ్రాంచ్. దిస్ ఈజ్ లీఫ్. ఓకేనా. సో జైలం అనేది ఈ బ్రాంచ్లోకి పాస్ అవుతుంది, ఈ లీఫ్లోకి పాస్ అవుతుంది. ఒక బ్రాంచ్, లీఫ్ లోపల వెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, మిడ్ వెయిన్, లాటరల్ వెయిన్, సైడ్కి ఈనెల్ ఉంటాయి కదా, ఆ ఈనెల్లో కూడా జైలం టిష్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ దాకా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది జైలం. రూట్స్ నుంచి అప్ టు లీఫ్ ఎపెక్స్ వరకు జైలం కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. రైటా. సో ఇప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్స్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది కదా. అబ్జార్ప్షన్ అయినాక గ్రాడ్యువల్గా వాటర్ ఇక్కడ దాకా పాస్ అవుతుంది కదా జైలం వరకు మధ్యలోకి. ఓకేనా, పాస్ అయింది. పాస్ అయినాక జైలము వెజల్స్ లోపల వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉండే కోసివ్ ఫోర్సెస్, అడెసివ్ ఫోర్సెస్. కోసివ్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏం చెప్పాను, ద అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ద సిమిలర్ మాలిక్యూల్స్ కాల్డ్ కోసివ్ ఫోర్సెస్. అంటే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇంకో వాటర్ మాలిక్యూల్ తోటి అటాచ్ అయ్యి ఇలా ఒక కంటిన్యూస్ వాటర్ కాలమ్ని ఫామ్ అవుతుంది కదా. అండ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి పక్కనున్న జైలం వెజల్స్ యొక్క లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్ ఉంటాయి కదా జైలంకి. సో ఆ లిగ్నిఫైడ్ వాల్స్కి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య నుండి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ని ఏమనాలి, అడెసివ్ ఫోర్సెస్ అనాలి. సో డ్యూ టు ద కోహెసివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడెసివ్ ఫోర్సెస్ ఏం జరుగుతుంది, మొక్క శరీరం లోపల ఉన్న జైలం లోపల కంటిన్యూస్గా ఫ్రమ్ రూట్స్ టు ద లీఫ్ ఒక వాటర్ కాలమ్ను ఫామ్ అవుతుంది. ఏ కంటిన్యూస్ వాటర్ కాలమ్ని ఈజ్ ఫామ్. అండర్స్టూడ్? ఏ కంటిన్యూస్ వాటర్ కాలమ్ని ఈజ్ ఫామ్ డ్యూ టు ద కోసివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అడెసివ్ ఫోర్సెస్. ఏ కంటిన్యూస్ వాటర్ కాలమ్ను, ఒక పిల్లర్ లైక్ నీటి స్తంభం ఏర్పడుతుంది. ఈ నీటి స్తంభం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా కనెక్ట్ అయి ఉంది, రూట్స్ నుంచి మొదలెడితే లీఫ్ వరకు కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఓకేనా, ఇదంతా లీఫ్లో ఉన్న టిష్యూ. రైట్. ఇదేంటి, స్టొమాటా. ఈ స్టొమాటా ద్వారా వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది కదా, తెలుసా మీకు? డ్యూరింగ్ డే అవర్స్ వాట్ హ్యాపెన్, వాట్ ఈజ్ ఎవాపరేటెడ్ త్రూ స్టొమాటా in the form of vapor, and that process called transpiration. So due to transpiration here water is evaporated. So due to the loss of water a negative tension is created in this leaf, in the mesophyll tissue of leaf. There is a negative tension is created. Due to that negative tension the water which present in lateral veins and mid vein, it passed into the mesophyll tissue. Now this tension is extended, spreads in the petiole, and finally to the branch, to the stem, to the roots. That is why soil water is absorbed. How much amount of water is lost by the leaf? Same amount of water it can absorb from the soil. In such way what happen, ఇక్కడ ఎంత వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుందో అంతే వాటర్ ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది. సో సపోజ్ మొత్తం క్లౌడీగా ఉంది, మొత్తము ఎట్లా మబ్బులు పట్టేసి వర్షం వచ్చేటట్టు ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ట్రాన్స్పిరేషన్ రేటు డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. బాగా ఎండగాస్తేనేమో ఎక్కువ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ డ్రై కండిషన్స్. బట్ డ్యూరింగ్ వెట్ కండిషన్స్, డ్యూరింగ్ మాయిస్ట్ కండిషన్స్ వాట్ హ్యాపెన్, వాటర్ ఎవాపరేషన్ స్లో డౌన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా స్లో డౌన్ అవుతుంది. కాబట్టి ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఎంత వాటర్ లాస్ అయితే అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఇది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది
దీన్ని మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఒక ఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను ఒక ఫిజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ షో చేస్తాను చూడండి. ఏమండి, వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ కాన్సెప్ట్ని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ రూపంలో చెప్తాను, మీకు చూపిస్తాను. సపోజ్ యూ టేక్ ఏ గ్లాస్ జార్. ఇది గ్లాస్ జార్. ఓకే, దీన్ని వాటర్తో ఫిల్ చేయండి. చేసినాక ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, టేక్ ఏ గ్లాస్ ట్యూబ్, ఏ లాంగ్ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ తీసుకుందాం. ఆ గ్లాస్ ట్యూబ్ని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్టాండ్ వర్టికల్గా అరేంజ్ చేద్దాం. ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్ని కూడా వాటర్తో ఫిల్ చేద్దాం. ఇలా వాటర్తో మొత్తము ఫిల్ చేద్దాం. చేసినాక ఇప్పుడేం చేద్దామంటే దీనిపైన ఒక వెట్ స్పాంజ్ని పెడదాం. వెట్ స్పాంజ్, ఓకేనా, తడిపిన స్పాంజ్ పెట్టేసి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని సన్లైట్లోకి షిఫ్ట్ చేద్దాం. సన్లైట్లో పెడదాం. పెడితే ఏమవుతుంది, సన్లైట్లో ఈ స్పాంజ్లో ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. స్పాంజ్లో ఉన్న వాటర్ ఎవాపరేట్ అవుతుంది. కాబట్టి స్పాంజ్లో ఒక నెగిటివ్ టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఒక నెగిటివ్ ఫోర్స్ క్రియేట్ అయింది. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో ఉన్న వాటర్ స్పాంజ్లోకి పాస్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ గ్లాస్ ట్యూబ్కి ఆ టెన్షన్ స్ప్రెడ్ అయింది స్పాంజ్ నుంచి. లేటర్ గ్రాడ్యువల్గా ఏమవుతుంది, బీకర్లో ఉన్న వాటర్ గ్లాస్ ట్యూబ్లోకి అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ లాస్ అయితే అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లోకి అబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది. సో గ్రాడ్యువల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇనిషియల్గా ఇక్కడ ఉండే వాటర్ లెవెల్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వస్తుంది వాటర్ లెవెల్. ఇది ఆవిరైపోతూ ఉంటుంది, కంటిన్యూ సిస్టమ్ లాగా ఉంటుంది. అదే దీన్ని తీసుకుపోయి మనము ఏసీ రూమ్లో పెడదాం అనుకోండి. ఏసీ రూమ్లో పెడితే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరగదు. ఇది ఎందుకంటే నీరు ఆవిరైపోదు కదా, బాష్పోచ్చేకం అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగదు కదా. ట్రాన్స్పిరేషన్ జరగకపోతే వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ పాసిబుల్ కాదు. వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ జరగదు, వాటర్ కండక్షన్ జరగదు. అంటే వాటర్ అబ్జర్వ్ కావడం, వాటర్ పైకి పాస్ కావడం, ఇవి దేనిపైన డిపెండ్ అవుతాయి, ట్రాన్స్పిరేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. దాన్ని ట్రాన్స్పిరేటరీ పుల్ అంటాం. డ్యూ టు ట్రాన్స్పిరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, వాట్ హ్యాపెన్, ద వాటర్ కాలమ్ ఇట్ విల్ బి పుల్స్ అప్. ఇందాక రూట్ ప్రెజర్ వల్లనేమో వాటర్ కింది నుంచి పైకి పుష్ అవుతుందని చెప్పాను నేను. ఇప్పుడేం చెప్తున్నాను, డ్యూ టు ట్రాన్స్పిరేషన్ వాట్ హ్యాపెన్, ద వాటర్ కాలమ్ ఇట్ విల్ బి పుల్స్ అప్, పైకి లాగబడుతుంది. సో ఈ ట్యూబ్ నువ్వు ఎంత పొడుగైనా తీసుకో, ఓకేనా. నేను ఇంత షార్ట్ తీసుకున్నాను, ఇంత పొడుగు తీసుకో ట్యూబ్, నో ప్రాబ్లం. ఈ సిస్టమ్ కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. ట్యూబ్ లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు ఇక్కడ, రైటా. అట్లనే చెట్టు హైట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. ప్లాంట్ ఎంత హైట్ అయిన ఉండని ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా డ్యూ టు ట్రాన్స్పిరేటరీ పుల్ వాటర్ కాలమ్ను పైకి పుల్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ వాటర్ కాలమ్ను ఫామ్ కావడానికి రెస్పాన్సిబుల్ ఏంటి, డ్యూ టు కోహెసివ్ యాజ్ వెల్ as అడెసివ్ ఫోర్సెస్. కోహెసివ్ అండ్ అడెసివ్ ఫోర్సెస్ వల్ల వాటర్ అనేది జైలం లోపల రూట్స్ నుంచి అప్ టు లీఫ్ వరకు ఒక కంటిన్యూస్ సిస్టమ్గా ఫామ్ అయి ఉంది, ఓకేనా. సో ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ థియరీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ జైలం టిష్యూ, రైట్ అండి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కండక్షన్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ జైలం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం చూసాం మనం, హౌ ద వాటర్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద రూట్ హెయిర్స్. సెకండ్ పార్ట్లో ఏం చూసాం, హౌ ద వాటర్ ఈజ్ కండక్టెడ్ పాస్డ్ త్రూ ద జైలం టిష్యూ టు ద వేరియస్ బాడీ పార్ట్స్. అండర్స్టూడ్. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ పార్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటిది, నెక్స్ట్ పార్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. So it is nothing but phloem transport. Phloem transport. Phloem transport. You know, food materials which are produced in the leaf by the photosynthesis process, and that food it should be translocated to the various body parts, because root system like tubers, seeds, etc. parts, they do not contain chlorophyll. That is why they cannot prepare their own food. That is why what happened, the food which is produced in the leaf, it should be transported to such parts. Understood. So leaves are considered as producing parts. Leaves are considered as producing parts, and roots as well as tubers are treated as consuming parts.
సో ప్రొడ్యూసింగ్ పార్ట్స్ అయిన లీఫ్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫుడ్ ఏం జరగాలి, ఫ్లోయం టిష్యూ ద్వారా రూట్స్ వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి. ఓకేనా, ఈ విధంగా లీఫ్ నుంచి రూట్స్ ట్యూబర్స్కి ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఇలా ట్రాన్స్పోర్ట్ కావడం అనేది ఫ్లోయం టిష్యూ ద్వారా జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఫ్లోయం టిష్యూ, xylem and phloem together organize vascular bundles. Already I told in the transverse section of stem. Okay na? So phloem is helped in the conduction of food materials. Food materials ekkadi nunchi ekkadi conduct avutayi? From producing parts to consuming parts. Okay na? Indaka water conduction ela jarigindi? Through xylem tissue water is conducted from roots to apex of plant. అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు నో ఆల్వేస్ ద వాటర్ మూమెంట్ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్. అంటే ఆల్వేస్ రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాటర్ పైకే పాస్ అవుతుంది. ఓకేనా, అప్వర్డ్ మూమెంట్ జరుగుతుంది వాటర్. అంతేగాని నువ్వు ప్లాంట్కి వాటర్ స్ప్రే చేస్తే లీఫ్లోకి వెళ్ళి అబ్జర్వ్ అయిన వాటర్ మళ్ళీ రూట్స్ దాకా కిందికి పోదు. రూట్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన వాటర్ ఆల్వేస్ పైకే వెళ్తుంది. కాబట్టి వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ యూనిడైరెక్షనల్ ఆల్వేస్. బట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇట్ ఈస్ బైడైరెక్షనల్. అంటే ఇది పైనుంచి కిందికి రావచ్చు, మళ్ళీ కింది నుంచి పైకి వెళ్ళొచ్చు. కింది నుంచి పైకి ఎట్లా వెళ్తుంది సార్ అంటే, సపోజ్ ట్రీకి బాటమ్ దగ్గర ఉన్న లీవ్స్ ఉంటాయి కదా ప్లాంట్కి, ఈ లీవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫుడ్ పైకి వెళ్ళొచ్చు. పైన ఉన్న లీవ్స్ అపెక్స్ దగ్గర ఉన్న లీవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫుడ్ కిందికి రావచ్చు. ఇన్ సచ్ వే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది బైడైరెక్షనల్గా ఉంటుంది. వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మాత్రం ఓన్లీ యూనిడైరెక్షనల్ వేలో ఉంటుంది. వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్తో పాటు వాటర్లో కరిగి ఉన్న మినరల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి xylem టిష్యూ ద్వారా, అది కూడా యూనిడైరెక్షనల్. రైటా? ఆల్రెడీ మీకు తెలుసా, సాయిల్ వాటర్లో నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఎక్సెట్రా మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిజాల్వ్డ్. సో సచ్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద రూట్ సిస్టమ్ along with the water absorption. Understood? So these mineral elements as well as water both are conducted through the xylem tissue. Right? So ఇప్పుడు మనము థర్డ్ పార్ట్లో ఏం చేద్దాం, ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. Phloem it consists of sieve tubes, sieve cells, phloem fibers and phloem parenchyma. As in xylem, here also some elongated tube-like structures are present. They are called phloem tubes, phloem vessels. Let me say sieve tubes. Understood? Through such sieve tubes, food is transported. Right? So by the process of photosynthesis, initially carbohydrates are produced. Such carbohydrates are, after hydrolysis process, they have to degrade it into simpler sugars. In the form of sucrose, usually in the form of sucrose, the food materials are translocated from leaves to the consuming parts through phloem tissue. So this transportation of food through phloem tissue, it was proved by ringing experiments, girdling experiments antam. Understood? నేను చెప్పాను మీకు, వాటర్ ఏమో xylem ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, ఫుడ్ ఏమో ఫ్లోయం ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండింటిని నిరూపించడానికి స్టీఫెన్ హేల్స్, అవర్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజిస్ట్, ఫాదర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ, స్టీఫెన్ హేల్స్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు, ఒక మొక్క యొక్క బార్క్ని చుట్టూ రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. దాన్నే రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటాం. రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ, ఇది పాటెడ్ ప్లాంట్ కదా. ఈ పాట్లో పెరుగుతున్న ప్లాంట్కి ఏం చేశాడంటే తను కేర్ఫుల్గా ఒక రింగ్ లైక్ బార్క్ని కట్ చేసి రిమూవ్ చేశాడు. ఇలా, ఇది స్టెమ్ అనుకోండి, చుట్టూ దీన్ని బార్క్ని కట్ చేయొచ్చు. ఇలా బార్క్ని కట్ చేసి చుట్టూ రింగ్ లైక్ బార్క్ని రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? సో అలా బార్క్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం. ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ రిమూవల్ ఆఫ్ దిస్ రింగ్ లైక్ బార్క్ ఆల్సో, ఈ లీవ్స్ యాజ్ యూజువల్గా గ్రీన్గా ఉన్నాయి, ఎవర్ గ్రీన్గా ఉన్నాయి. ఓకే, అవి ఎటువంటి విల్టింగ్ని షో చేయలేదు. అంటే
వాటికి అవసరమైన వాటర్ రూట్స్ ద్వారా పైకి పోయే వాటర్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా పైకి పాస్ అయింది. ఓకేనా, లీవ్స్ అన్ని హెల్దీగా ఉన్నాయి, అవి వాడిపోలేదు అంటే కారణం అర్థం ఏంటి? వాటర్ మూమెంట్, వాటర్ కండక్షన్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా జరిగింది వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. బట్ పైన ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫుడ్ మెటీరియల్స్, లీవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫుడ్ కిందికి ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి కదా. ఇక్కడ ఏం చేసినాం మనం? రిమూవ్ చేసినాం కదా బార్క్. దట్ ఈస్ వై ఇందులో ఫ్లోయం కట్ అయ్యి రిమూవ్ అయింది. మనము రిమూవ్ చేసిన పీస్లో ఫ్లోయం ఉంటుంది, ఆ ఫ్లోయం ఏమైంది? ఇక్కడ రిమూవ్ అయింది. కాబట్టి పైనుంచి వచ్చే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కండక్షన్కి ఇక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ అయింది, డిస్టర్బెన్స్ ఫామ్ అయింది. అందుకోసమే ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్, ఎ స్వెల్లింగ్ అక్కర్ జస్ట్ అబోవ్ ద గాడ్లింగ్. ఇలా రింగ్ లైక్ బార్క్ రిమూవ్ చేయడానికి గాడ్లింగ్ అంటాం మనం, లేదా రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. సో దీనికి కొంచెం అబోవ్ ఇక్కడ ఏమైంది? మొత్తము ఉబ్బింది ఇక్కడ బార్క్. ఎందుకు ఉబ్బింది అంటే డ్యూ టు ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. పైనుంచి వచ్చే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కిందికి రాకుండా ఇక్కడ ఏం చేసినాం మనం? బార్క్ని రిమూవ్ చేసినాం కదా. అంటే బ్రిడ్జ్ కట్ అయిపోయింది. బ్రిడ్జ్ కట్ అయిపోతే ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది కదా, అట్లనే ఇక్కడ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అక్యుములేట్ అయినాయి. సో దిస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, ఇట్ ఇండికేట్స్ దిస్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ indicate what? Here food is translocated through the phloem tissue. Understood? And here this is xylem tissue. సో ఈ xylem ద్వారా యాజ్ యూజువల్గా వాటర్ పైకి కండక్ట్ అయింది, కానీ మనం రిమూవ్ చేసిన బార్కులో ఫ్లోయం టిష్యూ ఉంది. ఓకేనా, ఇదంతా కూడా ఫ్లోయం అనుకోండి. బార్కులో ఫ్లోయం ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ లోపల వుడ్లో xylem ఉంటుంది. సో ఈ ఫ్లోయము ఇక్కడ కట్ అయింది, అందుకోసం ఫుడ్ ఇక్కడ ఏమైంది? అక్యుములేట్ అయింది. సో ఇలా గాడ్లింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి స్టీఫెన్ హేల్స్ రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఏమో xylem ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఏమో ఫ్లోయం ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయని ప్రూవ్ చేశాడు. అండ్ ది సేమ్ ఆస్పెక్ట్, ఇది ఫ్లోయం ద్వారా ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి అనే ఆస్పెక్ట్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఉంది. అదేంటంటే ఎఫిడ్స్ ద్వారా ఫ్లోయం శాప్ని అనాలిసిస్ చేయడం. ఎఫిడ్స్, డూ యూ నో ఎఫిడ్స్? దేర్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్. ఓకేనా, గ్రాస్ హాపర్స్ లైక్, గ్రీన్ గ్రాస్ హాపర్స్ అనమాట అవి. ఇది గడ్డి మీద వాలి వాటికి ప్రోబోసిస్, షార్ట్ అంటే షార్ప్ నీడి లైక్ ప్రోబోసిస్ ఉంటుంది. వాటి నోస్ చాలా పొడవుగా ప్రోబోసిస్ ఉంటుంది. సో అవి ఏం చేస్తాయంటే స్టెమ్లోకి, ఇది స్టెమ్ అనుకోండి, ఇలా వాటికి పొడగైన ముక్కు ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఆ ముక్కుని ఏం చేస్తాయి? ఇవి స్టెమ్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తాయి, స్టెమ్లోని ఫ్లోయం టిష్యూ వరకు ఇన్సర్ట్ చేస్తాయి. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇది మధ్యలో ఫ్లోయం, ఇది స్టెమ్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేస్తాయి, ఇంజెక్షన్ చేస్తాయి, చేసేసి ఈ ఫ్లోయం శాప్ని సక్ చేస్తుంటాయి ఎఫిడ్స్. ఓకేనా, ఇది ఎఫిడ్, దాని ఇది ప్రోబోసిస్, ఎలాంగేటెడ్ ప్రోబోసిస్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ this probe, what happened? They can suck the phloem sap, right? సో ఇప్పుడు ఇలా సక్ చేసే ఎఫిడ్స్లోని ఫ్లోయం శాప్ని మనము అనాలిసిస్ చేస్తే అందులో షుగర్స్ ఉందని ప్రూవ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకేనండి, జాగ్రత్తగా ఏం చేద్దాం? ఈ ఎఫిడ్ని రిమూవ్ చేద్దాం, ఇక్కడ కట్ చేసేసి. సో ఈ ప్రోబోసిస్ ద్వారా చుక్కలు చుక్కలుగా ఫ్లోయం శాప్ ఎగ్జూడ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? సో దాన్ని మనము ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేస్తే అందులో సుక్రోజ్ లాంటి షుగర్స్ ఉంటాయి. అంతేందుకంటే మీరు విలేజెస్లో గౌడ్ ఈత చెట్టుకి ఏం చేస్తాడు? కళ్ళు గీత పెట్టిపోతాడు, దాని నుంచి డ్రాప్స్ పడుతుంటాయి. మీరు ఆ డ్రాప్ని టేస్ట్ చేయండి, ఎలా ఉంటాయి? స్వీట్గా ఉంటాయి. అంటే అందులో షుగర్స్ ఉన్నట్లు. అది కూడా ఫ్లోయం నుంచి వచ్చే శాపే, సేమ్ టు సేమ్ ఇది కూడా. ఓకేనా? సో ఇన్ సచ్ వే ఎఫిడ్స్ ద్వారా కలెక్ట్ చేసిన ఫ్లోయం శాప్ని అనాలిసిస్ చేస్తే అందులో స్వీట్ షుగర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టి అర్థమైపోతుంది ఫ్లోయం ద్వారా ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది అనేది. రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా మనం ఇక్కడ ఈ స్వెల్లింగ్ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తున్నామంటే డ్యూ టు ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. సో దీన్ని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఫ్లోయం ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయని. రైట్ అండి? సో ఇంతవరకు మనము xylem ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్, అంటే xylem ద్వారా జరిగే నీటి రవాణా, వాటర్ కండక్షన్, అండ్ ఫ్లోయం ద్వారా జరిగే ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కండక్షన్, ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్ రూపంలో చూసాం. రైట్ అండి?
సో ఇది చాలా ఈజీ. దీనిపైన మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 2 మార్క్ ఆన్సర్స్ కానీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ లేకపోతే ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ కానీ పడతాయి. అంటే 4 మార్క్ ఆన్సర్కి చాయిస్ లేదు ఇక్కడ, 2 మార్క్స్ 1 మార్క్ చాయిస్ ఉంది, ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ పడతాయి. మీరు జస్ట్ వన్స్ ఈ వీడియో విన్న తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ రెఫర్ చేయండి, బయాలజీ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ రెఫర్ చేయండి. రెఫర్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. అందులో డయాగ్రామ్ ఇమేజెస్ చూస్తూ మ్యాటర్ చూడండి, ఈ వీడియో చూస్తూ బుక్ రెఫర్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ.